નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। ચોમાસાના આગમન સાથે જ દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં કુદરતે કહેર વરસાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે। પર્વતથી લઈ મેદાન સુધી પૂરના પાણીએ લોકોની જિંદગી પાણી પાણી કરી નાખી। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित કેટલાય રાજ્યોમાં વરસાદ આફત લઈને આવ્યો છે। જો કે કુદરતના કહેરની સૌથી વધુ અસર ફરી એકવાર पर्वतों पर ज વધુ જોવા મળી રહી છે। અહીં આકાશમાંથી ઉતરેલી આફત લોકોની જિંદગી પર આફત લઈને આવી છે અને ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ કુદરતનો પ્રહાર। गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। आकाशमांथी उतरी आफत, कुदरतना कहરની તસવીરો। ક્યાંક પૂરના પાણીમાં ડૂબ્યા શહેર, ક્યાંક પથ્થરોનો વરસાદ। આફતમાં હજારો જિંદગી। કુદરતની આ પ્રચંડ તાકાતે ફરી એકવાર દેશને ડરાવવાનું શરૂ કર્યું છે। અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી પૂરના પ્રકોપની તસવીરો જોઈને કોઈના પણ હાજા ગગડી જાય। પર્વતો પરથી ઉતરેલી આસમાની આફત જાણે બધું જ પોતાની સાથે તાણી જવા ટાંપીને બેઠી છે। ભારે વરસાદ બાદ સ્થિતિ એટલી ભયાનક થઈ ગઈ કે નદી કિનારે રહેતા તમામ પરિવારો ભયના ઓથાર હેઠળ છે। પ્રચંડ વેગ સાથે ધરતી હચમચાવતું પૂર સામે પડતી દરેક વસ્તુને ધ્વસ્ત કરી રહ્યું છે। ચોમાસાની આ ડરામણી શરૂઆત લોકોને તબાહીના સાક્ષી બનવા માટે મજબૂર કરી રહી છે। ઉત્તરાખંડના શ્રીનગર વિસ્તારમાં રસ્તાનો એક ભાગ પૂરી રીતે તૂટી ગયો છે। જે ભાગ વધ્યો છે તે પણ ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે। આ રસ્તો બદ્રીનાથ કેદારનાથ જવાનો મુખ્ય માર્ગ છે। અલકનંદા નદીમાં પાણીનું સ્તર ખૂબ વધી ગયું છે। इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आपको दिखाएं तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए बारिश की बाद क्या स्थिति होती है, अक्सर ये पूरा का पूरा हिस्सा सड़क का टूट चुका है और यही वजह है कि इसको अब बंद कर दिया गया है। अब ये जो चौड़ी सड़क थी, 2 लेन वाली जो सड़क थी, इस सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे नदी बह रही है, अलकनंदा नदी ये है और यहाँ पर आप देखिए तो स्थिति लगातार ऐसी ही नजर आती है। आप जहां भी चले जाएं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी सुबह के वक्त इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट घोषित किया हुआ है। ये कहा है कि लगातार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं उत्तराखंड के इन इलाकों में, चाहे वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या पौड़ी की अगर बात की जाए तो ये देखिए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं और इस वजह से ये सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। अब एक छोटा सा हिस्सा जो सड़क का वो बाकी रह गया है, जहां से मुश्किल से गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन जब बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है। देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब बड़ी गाड़ियों को यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत किनारे होकर जो है गाड़ियों को निकालना यहाँ से पड़ रहा है। ये देखिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा भी आपको नजर आएगा। इस सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। શ્રીનગરના ગઢવાલથી આવેલી આ તસવીરો પણ હચમચાવનારી છે। પ્રચંડ વેગથી વહેતી અલકનંદા નદીના તટે બનેલા મંદિરોને જળ સમાધિ લેવડાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે। જળ વિદ્યુત પરિયોજનાના ડેમ સતત પાણી છોડવાના કારણે બધા ઘાટો પૂરના પાણીમાં ડૂબી રહ્યા છે। સ્થિતિ તે થઈ ગઈ છે કે અલકનંદા નદીનું જળસ્તર વોર્નિંગ અને ડેન્જર લેવલ વચ્ચે સ્થિર થયું છે। પાણીનો પ્રવાહ એટલો પ્રચંડ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને તણખલાની જેમ તાણી જાય।
માટે જ કોઈપણ દુર્ઘટનાથી લોકોને બચાવવા માટે એસડીઆરએફની ટીમને તૈનાત કરવામાં આવી છે। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहाँ पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहाँ पर तैनात हैं जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। આ તસવીરો પિથોરાગઢની છે, જ્યાં કાળી નદી બે કાંઠે વહી રહી છે। સતત વરસાદને કારણે સ્થિતિ એટલી ભયાનક થઈ છે કે આ નદીની આસપાસ બનેલા કેટલાય આશિયાના પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે। કાળી નદીમાં આવેલા પૂરને એવી રીતે સમજી શકાય કે જૌલીજીબી મેળા સ્થળ પૂરી રીતે નદીમાં ડૂબી ગયું છે। આ જ કારણ છે કે ડરેલા સ્થાનિક લોકો વહીવટી તંત્ર સમક્ષ ખુદની સુરક્ષાની માંગણી કરી રહ્યા છે। जौलजीबी का मेला स्थल है वो अभी जलमग्न हो चुका है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहाँ के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। ઋષિકેશમાં પણ 2 દિવસ સતત વરસાદને કારણે સ્થિતિ બેકાબૂ થઈ રહી હતી। અહીં પર્વતો પરથી ઉતરી રહેલા ગંગાના પ્રવાહે જબરદસ્ત પૂર લાવ્યો। જ્યાં ઘાટ નજરે પડતા હતા ત્યાં પૂરના પાણીએ કબજો કરી લીધો છે। આ તસવીરો ત્રિવેણી ઘાટની છે, જ્યાં આરતી સ્થળ સુધી ગંગાનું પાણી પહોંચી ગયું છે। હવામાન વિભાગે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે આવનારા 2-3 દિવસ હજુ આવો જ વરસાદ પડી શકે છે। इस वक्त उत्तराखंड के ऋषिकेश में हम लोग मौजूद हैं और जो घाट है ये त्रिवेणी घाट इसे कहा जाता है। और इस वक्त स्थिति यहाँ पर आप देखें तो लगातार हो रही बारिश के बाद पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट वो आधा पानी में डूब चुका है। सामने बिजली के खंभे आपको नजर आ रहे हैं, वो आधे पानी में आपको डूबे नजर आएंगे। उसके सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी जो स्नान घर बनाया गया है, जहां पर आश्रम भी है, तो उसका एक मंजिल पूरी तरह पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। સ્થિતિ તે થઈ છે કે હરિદ્વાર અને ઋષિકેશમાં ગંગા નદીનું પાણી હજુ ખતરાના નિશાનાની ઉપર વહી રહ્યું છે। સ્થાનિક લોકોનો પણ દાવો છે કે જે રીતે ગંગાનું પાણી અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે, કંઈક આવી જ તસવીરો 2013માં તબાહી સમયે જોવા મળી હતી। एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है, जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। ये सामने आरती स्थल है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था। ये आरती स्थल देखिए पूरा का पूरा पानी में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है, पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और ये लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर मैं बात करूं हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा के लेवल की, तो ये डेंजर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। ઋષિકેશમાં સતત વરસાદને કારણે ભૂસ્ખલનનો પણ ખતરો જોવા મળી રહ્યો છે। આ જ કારણ છે કે બદ્રીનાથ કેદારનાથ હાઈવે પર જામ જેવી સ્થિતિ છે। ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता है और यहाँ से आगे फिलहाल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सामने एक घाटी है जहाँ पर रात को लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक है और ये वजह है कि जो ये पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये पुलिस उन सभी को रोक रही है। उनका ये कहना है कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, आगे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। क्यों रोका सर आपको? रिपोर्ट के लिए रुका है, रिपोर्ट के लिए। रिपोर्ट के लिए आगे कह रहे हैं पहाड़ी मलबा गिरा हुआ है, इसलिए भी आपका जाना बेकार है। आगे नहीं, मलबे के लिए नहीं, रिपोर्ट के लिए। आपके लिए रिपोर्ट के लिए रुका। सर आगे क्या रास्ता टूटा हुआ है? इधर आगे रास्ता बंद है। परसों से। अच्छा परसों ठीक है, हाँ कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, मगर फिर जो है तोता घाटी में फिर बंद हो चुका है। तो ये बद्रीनाथ वगैरह नहीं जा सकते लोग आगे? तो बद्रीनाथ से सर वो जो है कहाँ से जाएंगे, रोड तो बंद है। अच्छा कैसे तो जाएंगे? ये जो लोग जा रहे हैं तो इसलिए आप इनको रोक रहे हैं वापस जाने के लिए? वापस कर रहे हैं कि जो भी एक वो नीलकंठ वाले या शिवपुरी तक वाले जा रहे हैं, बाकी जो ऊपर वाले लोकल या कोई यात्रा आ रहे हैं तो उसे कह रहे हैं बाया नरेंद्र होके आप जो है जा सकते हैं, मगर ये रोड बंद है। અહીંથી આગળ વધતા લોકોને પોલીસ સતત તે કહીને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આગળ ખતરો હોઈ શકે છે, કેમ કે આ રસ્તામાં આગળ ભૂસ્ખલનને કારણે
આગળ જવું ભારે જોખમ ભરેલું છે। कब से आप अटके हुए हैं ट्रैफिक में? हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से अटके बिल्कुल हुए जी। हैं। तो परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही थी, आप देखे हैं। कहाँ जाना था आपको? मुझे निकट जाना है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हो पड़ा तोता घाट के पास, तो कैसे आगे जाएंगे आप? तब तो फिर तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। कि देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पुलिस रोक रही है और पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाइए क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है आगे के इलाकों में। तो ये ट्रैफिक जाम की स्थिति अब बन गई है ऋषिकेश में। उस पर जा रहे हैं वाटरफॉल पे। अच्छा, तो ये आगे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है क्या बता रहे हैं? नहीं, हम तो पहले ही चले जाएंगे, नीलकंठ से रास्ता कटता होगा ऊपर के लिए। उस तरफ भी परेशानी हो सकती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जाना चाहिए आगे? उस तरफ परेशानी नहीं है, असल में हम कल औली से ही आए हैं वापस। हाँ। तो औली जा नहीं पाए हम, रास्ता बंद था, तो दूसरे हाईवे से होके आए हैं। अच्छा, रुद्रप्रयागની આસપાસ પણ ભારે વરસાદની અસર સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે। અહીં ઠેર ઠેર લેન્ડસ્લાઇડ થઈ રહી છે। આ જ કારણ છે કે અહીં પસાર થતા લોકોની જિંદગી પર ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે, કેમ કે ગમે ત્યારે પર્વતો પરથી આ પથ્થરો નીચે પડી શકે છે। સામનો કરવો પડે છે। ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ થાય છે, ક્યાંક ભૂસ્ખલન થાય છે, તો ક્યાંક પૂરનો પ્રકોપ લોકોની જિંદગી પર ભારે પડે છે। ચાલો તો ઉત્તરાખંડ સિવાય અન્ય રાજ્યોની પણ સ્થિતિ તમને બતાવીએ કે જ્યાં પૂરનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે। આ કુદરતની તાકાતની તે તસવીર છે જેની આગળ દરેક લાચાર બની જાય છે। ક્યાંક પૂરનો પ્રકોપ છે તો ક્યાંક વરસાદના દબાણે પર્વતો પર પ્રહાર કરવાનું શરૂ કર્યું છે। ઉત્તરાખંડથી આવેલા આ દ્રશ્યોને પણ જોવા જરૂરી છે। ઉત્તરાખંડના પૌડીથી આવેલા આ દ્રશ્યો ડરાવનારા છે। ઘુમાકોટ પોલીસ સ્ટેશનમાં સિમડીમાં બરસાતી નદી ગાંડીતુર બની છે। આ આખલો આ નદી પાર કરવા માંગે છે, પૂરના પાણીમાં ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યો છે, પણ અચાનક પૂરના પાણી આગળ આ આખલો હિંમત હારવા માંડે છે। પૂરની વચ્ચે પગ ઉખડતા જ આખલો સીધો પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં તણાવા લાગે છે। પાણીનો પ્રવાહ એટલો તેજ હતો કે આખલો પાણીના પ્રવાહ આગળ નથી ટકી શકતો, જેનું પરિણામ તે આવ્યું કે પૂરની વચ્ચેથી પસાર થવાની આખલાએ ભારે કિંમત ચૂકવવી પડી। ફરી એકવાર જુઓ આ આખલા સાથે શું થયું। तेज बहाव में एक सांड नाले को पार करते समय बह गया, जिसे बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में यह सांड कुछ दूर बहकर जाने के बाद स्वामी पत्थरों की आड़ लेकर नाले से बाहर आ गया। પિથોરાગઢની દારમા ઘાટીમાં દારમા ગામ પર ખતરાના વાદળ છે। આ ગામો પર સતત ગ્લેશિયર સરકવાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે। ભારે વરસાદને કારણે અહીં સતત આ પ્રકારની લેન્ડસ્લાઇડ થાય છે, જેના કારણે અહીંના ગ્રામીણ લોકો ભયના ઓથાર હેઠળ જિંદગી ગુજારે છે। 2013માં આવેલી કુદરતી આફત દરમિયાન પણ આ જગ્યા પર બીઆરઓનો પુલ ધોવાઈ ગયો હતો, જેના કારણે 25 ગામોનો સંપર્ક પૂરી રીતે કપાઈ ગયો હતો। આ જ કારણ છે કે આ તસવીરો જોયા બાદ લોકોની ચિંતા વધી ગઈ છે। હવે તમને બે તસવીરોના માધ્યમથી બતાવીએ કે આખરે કુદરત કેટલી ક્રૂર બની જાય છે। આ પહેલી તસવીર પિથોરાગઢના અલમોડાને જોડનારા રસ્તાની છે। NH 125 બંધ થવાના કારણે જિલ્લાનો આખો ટ્રાફિક આ જ રસ્તા પર છે, પણ અચાનક અહીં પર્વત નીચે સરકી રહ્યો છે। આ દરમિયાન એક મોટું બોલ્ડર કારના આગળના ભાગને ટકરાય છે। અહીં હાજર કેટલાય લોકોએ આ દ્રશ્યો પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી લીધા। હવે તમને ચમોલીથી આવેલી આ બીજી તસવીર બતાવીએ। અહીં કર્ણપ્રયાગ નૈની સેણ રસ્તા પર અચાનક પર્વતનો એક ભાગ તૂટીને ધરાશાયી થઈ ગયો। આ તસવીરોને કારમાં બેઠેલા એક શખ્સે પોતાના મોબાઈલના કેમેરામાં કેદ કરી લીધા। નેપાળના પર્વતો પર થઈ રહેલા વરસાદની અસર ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ જોવા મળી રહી છે।
અહીં શ્રાવસ્તી જિલ્લામાં રાપ્તી નદીએ તાંડવ મચાવવાનું શરૂ કર્યું છે. જિલ્લાના જમુનહા વિસ્તારના કેટલાય ગામો પૂરની ઝપેટમાં આવી જતા હાહાકાર છે. કેટલીય જગ્યાએ પાણીએ હદપાર કરી નાખી છે, જેના કારણે લોકો પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકી પૂરના પાણીને પાર કરવા મજબૂર છે. અહીં રાપ્તી નદીનું આ રૌદ્ર સ્વરૂપ બધું તાણી જઈ શકે છે, છતાં પણ લોકો જીવ હથેળી પર રાખી આગળ વધી રહ્યા છે. જિલ્લામાં રાપ્તી નદીનું પાણી ખતરાના નિશાનથી માત્ર 20 સેન્ટીમીટર ઉપર વહી રહ્યું છે, જેની અસર તે થઈ છે કે કેટલાય ગામો આ પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. હાલમાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. कितने गांव यहाँ पर घिरे होंगे पानी से? 15 से 20 गांव है। राप्ती बढ़ रही है, घट रही, क्या है? बढ़ रही थी बाद में, पर फिलहाल मतलब कुछ घटा है। अच्छा, तो गांव के लोग कैसे रह रहे होंगे? तो छत के ऊपर रहते हैं। બહરાઇચમાં ઘાઘરા નદી કહેર મચાવી રહી છે. અહીં સુજૌલીમાં 12 થી વધુ ગામોમાં પૂરનો પ્રકોપ છે. ખેડૂતોની કેટલીય વીઘા જમીન નદીના પાણીમાં સમાઈ ગઈ છે. પૂરના કારણે કેટલીય જગ્યાઓનો મુખ્ય માર્ગોથી સંપર્ક કપાઈ ગયો છે, જેના કારણે અહીં પણ લોકોને આ ધસમસતા પાણી વચ્ચેથી પોતાની જિંદગી દાવ પર લગાવીને નીકળવું પડી રહ્યું છે. નદી કિનારાના લોકો પોતાના આશિયાનાની તૂટેલી ઈંટોને સુરક્ષિત સ્થળે મૂકી રહ્યા છે, કેમ કે આશંકા છે કે ઘાઘરા નદીનું પાણી ગમે ત્યારે ફરી વળે તેમ છે. बाढ़ प्रबंधन की हम लोगों ने योजना बना ली है. सभी समन्वय जितने विभाग हैं उनसे ही बातचीत कर लिया है और स्थल पर जो काम होने थे उनका लगातार हम भ्रमण करके देख रहे हैं कि उनमें क्या गुंजाइश है और बेहतर किया जा सके. और बाढ़ के लिए NDRF भी आ गई है, उसकी प्रथम टीम आई है अभी. હજુ તો ચોમાસાની શરૂઆત થઈ છે. ચોમાસાની શરૂઆતમાં જ તબાહીની આ તસવીરો તે વાત તરફ ઇશારો કરી રહી છે કે આગામી દિવસોમાં કુદરત પોતાનું કેવું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાવશે. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.